Students, on the previous day, we have learned about art and architecture of Chola dynasty. Today, we shall learn about agriculture. The Cholas had become powerful on account of trade and agricultural prosperity. They used their money for irrigating agricultural reform. These reforms helping in building a strong agrarian landscape, adorning their economy. Notice on the map of the Chola kingdom how river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels renewed the soil of vast flat plains year after year, and this fertile soil were responsible for agricultural prosperity of the region. চোলা এম্পায়ার কিসের ওপর বেস করে তৈরি হয়েছিল? এগ্রিকালচারাল প্রপার্টির ওপর বেস করে, এবং এখানকার যে ইরিগেশন সেটা খুব উন্নত ছিল। বেসিক্যালি কাবেরী ব্রাঞ্চেস, কাবেরী নদীর বিভিন্ন শাখা উপশাখা চোল সাম্রাজ্যের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, সে কারণে এখানকার যে মাটি সেটা খুবই উর্বর, খুব স্বাভাবিকভাবেই উর্বর মাটিতে চাষ বা চাষাবাদ ভালো হয়। Besides rice, many other crops were also cultivated. রাইস বা ধান চাষের পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের চাষ হতো। The existence of large number of tanks of this period also points towards agricultural prosperity. এ সময় প্রচুর ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছিল যেটা ইরিগেশনের কাজে আসতো। The agricultural reforms spread far and wide, especially from the 5th and 6th century AD onwards. During this period, forests were cleared in some region to provide land for agriculture. 5th and 6th সেঞ্চুরিতে প্রচুর বন জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছিল, কেন? চাষাবাদের জন্য, ল্যান্ড ফর এগ্রিকালচার। দিস ল্যান্ড ওয়াজ leveled and special agricultural tools were used. In the delta regions, embankments were built to prevent flood. Embankment means বাঁধ। ডেল্টা রিজিয়নে প্রচুর বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল, কেন? ফ্লাড বা বন্যাকে প্রিভেন্ট করার জন্য। ক্যানেলস ওয়ার অলসো কনস্ট্রাক্টেড ফর ইরিগেটিং দ্য ল্যান্ডস। প্রচুর ক্যানেল বা খাল তৈরি করা হয়েছিল। With long periods of sunshine, 2 agricultural crops in a year had become possible in some areas. কোনো কোনো অঞ্চলে বছরে দুবারও চাষ হতো। A variety of methods to irrigate the fields were put to practice. বিভিন্ন ধরনের ইরিগেশন মেথড এ সময় ইউজ করা হয়, লাইক ক্যানেলস, ওয়েলস অ্যান্ড ট্যাঙ্কস. These irrigation works required planning, organized labor and resources, maintenance of work and decision on sharing water. There were associations, officers appointed by the rulers and leaders of the people. Okay? তো পুরো এগ্রিকালচারাল যে প্রোডাকশন বা চাষাবাদ তৈরির যে প্রক্রিয়া, তার জন্য প্রচুর অফিসারদেরকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল যারা চাষবাস বা এগ্রিকালচারের বিষয়গুলো দেখভাল করত। বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন বা সংস্থাও ছিল। দ্য ট্রেডিং অ্যাসোসিয়েশনস had also built extensive networks of irrigation which had enabled agriculture to be carried out in this region. ট্রেডিং অ্যাসোসিয়েশন ছিল যারা কি করত? ট্রেড বা ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয়গুলো দেখভাল করত। The agrarian reforms of the Chola considerably influenced irrigation in other countries of Southeast Asia. Southeast Asiaর বিভিন্ন কান্ট্রি চোলা এম্পায়ারের যে অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম বা অ্যাগ্রারিয়ান রেভলিউশন সেটাকে অনুকরণ করেছিল বা ফলো করেছিল। The enterprising farmers grew spices and sandalwood for export to China and some other Southeast Asian countries. Basically, 2 things were exported to other countries. 2 ধরনের জিনিসকে এক্সপোর্ট করা হতো। One is spices বা মশলা and the another is sandalwood বা চন্দন কাঠ. From China, they imported ceramics and
গ্লাসওয়্যার, চায়না থেকে কি আসতো? সেরামিক অ্যান্ড গ্লাসওয়্যার। The Cholas had also sent an emissary to China in 1077 to further these trading contacts. Emissary, that means দূত, যাদেরকে নির্দিষ্ট কোনো পারপাসে বিদেশে পাঠানো হতো। চোলা ডায়নাস্টি থেকে 1077 খ্রিস্টাব্দে একজন এমিজারি বা দূতকে পাঠানো হয়েছিল চায়নায়। ওকে, some historians have found evidences of trade with Arabia from where Cholas imported horses. Very important. চোলা ডায়নাস্টিতে হর্স ইম্পোর্ট করা হতো কোথা থেকে? অ্যারাবিয়ান থেকে। তার মানে অ্যারাবিয়ান কান্ট্রির সাথেও কিন্তু চোলা ডায়নাস্টির ট্রেডিং রিলেশন ছিল। নেক্সট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা শাসন ব্যবস্থা, প্রশাসন ব্যবস্থা। Under the Chola rule, the villages were made self-governing units. These administrative units were known as Kurram, Naru or Kottam, depending on the size of the village. Self-governing, that means স্বশাসিত। তো চোল ডায়নাস্টির আমলে গ্রামগুলো ছিল সেলফ গভর্নিং ইউনিটস বা গ্রামের একটা নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা ছিল। গ্রামগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তাদের সাইজ ওয়াইজ। কোনো কোনো গ্রামকে বলা হতো কুররাম, কোনো গ্রামকে বলা হতো নাড়ু, আবার কোনো গ্রামকে বলা হতো কোটরাম। অ্যাট প্রেজেন্ট সিচুয়েশন যদি আমরা দেখি তাহলে একটা স্টেটের মধ্যে অনেকগুলো ডিস্ট্রিক্ট থাকছে। একই রকমভাবে চোলা এম্পায়ারের একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম ছিল বলনাড়ু। ওকে, বলনাড়ুর মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট কুররাম থাকতো। কুররাম মিন্স ছোট ছোট কিছু ডিস্ট্রিক্ট বলতে পারো। দ্য ভিলেজ ওয়্যার গভর্নড বাই লোকাল অ্যাসেম্বলিজ নোন অ্যাজ দ্য উর, দ্য সাভা অ্যান্ড দ্য নগরম। ভিলেজ গভর্নেন্স বা গ্রাম শাসন ব্যবস্থাকে কারা পরিচালনা করত? উর, সভা এবং নগরম। এগুলো ছিল এক একটা প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট। The village council and the Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. তো গ্রাম শাসন ব্যবস্থা বা ভিলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কী কী কাজ ছিল? জাস্টিস বা ন্যায় বিচার পাইয়ে দেওয়া এবং ট্যাক্স কালেক্ট করা। কাদের কাছ থেকে? সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে। দেয়ার ওয়্যার সেভারাল ক্যাটাগরিজ অফ ল্যান্ড ডিউরিং দ্য চোলা পিরিয়ড। ভেল্লাঙ্গাগাই, ওকে, নন ব্রাহ্মণদেরকে যেই ল্যান্ড গিফট করা হতো তাকে বলা হতো ভেল্লাঙ্গাগাই। ব্রহ্মদেও, দেখো টার্মটাই হলো ব্রহ্মদেও, দ্যাট মিন্স ব্রাহ্মণদেরকে যে ল্যান্ড গিফট করা হতো তাকে বলা হতো ব্রহ্মদেও। শালাভোগা, দ্যাট মিন্স বিভিন্ন স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যেই জমি দান করা হতো তাকে বলা হতো শালাভোগা। দেবদানা, দেব দ্যাট মিন্স দেবতা, সো টেম্পেলে যে জমি দেওয়া হতো তাকে বলা হতো দেবদানা। অ্যান্ড লাস্ট পল্লী চচ্চন্দম, দ্যাট মিন্স ল্যান্ড ডোনেটেড টু জৈন ইনস্টিটিউশন। জৈন ইনস্টিটিউশন বা জৈন মন্দিরে যে জমি দান করা হতো তাকে বলা হতো পল্লী চচ্চন্দম। As I already mentioned that the present administrative units are nation, then state and then district. এখন যদি আমরা দেখি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটগুলো কী কী, একদম ব্রড পার্সপেক্টিভে রয়েছে নেশন, দেন নেশনগুলো ডিভাইড হচ্ছে স্টেটে, অ্যান্ড দেন স্টেটগুলো ডিভাইড হচ্ছে ফার্দার ডিস্ট্রিক্টে, তাই তো? লাইকওয়াইজ চোলা এম্পায়ারেও এরকম ধরনেরই কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট ছিল, নাড়ু, কুররাম, কোট্টাম এটসেট্রা। সবথেকে বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট ছিল বলনাড়ু, এবং বলনাড়ুগুলো কতগুলো নাড়ুতে ডিভাইড করা হয়েছিল। বলতে পারো বলনাড়ু অ্যাট প্রেজেন্ট একটা স্টেটের মতো এবং নাড়ু অ্যাট প্রেজেন্ট কিছু ডিস্ট্রিক্টের মতো। নাড়ু বা যেগুলো ওয়ান কাইন্ড অফ ডিস্ট্রিক্টের মতো ছিল সেগুলোর ওপর কাদের কন্ট্রোল ছিল? ভেল্লালার বা রিচ পিজেন্টস, ধনী কৃষকদের কন্ট্রোল ছিল। নেক্সট, রেভিনিউ বা রাজস্ব।
Productive cultivated land during the time of Rajaraja constituted a major source of land revenue for the upkeep of the Chola Mandalam. যে রেভিনিউ কালেক্ট হতো তা দিয়ে চোলা মণ্ডলমকে মেনটেন করা হতো। মণ্ডলম দ্যাট মিন্স এম্পায়ার, ওকে। টোটাল চোলা এম্পায়ারকে চোলা ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হতো মণ্ডলম। ল্যান্ড ওনার্স, the landowners were given titles like মুভেন ধাভেলান, ওকে। ল্যান্ড ওনার্সদেরকে উপাধি দেওয়া হতো লাইক মুভেন ধাভেলান। অ্যান্ড তাদের কাজ কী ছিল? টু সার্ভ দ্য কিং। ভিলেজ বা গ্রামকে বিভিন্ন টাইপে ডিভাইড করা হয়েছিল। ব্রাহ্মা দেবাস দ্যাট মিন্স ব্রাহ্মীণ ভিলেজ, যেখানে ব্রাহ্মীণরা থাকতো। ভেল্লালা দ্যাট মিন্স ফার্মার ভিলেজেস, যেখানে ফার্মার বা কৃষকরা থাকতো। তানায়ুর দ্যাট মিন্স দোজ হু ডিড সাম কমেন্ডেবল ওয়ার্কস, ভালো কোনো কাজ করেছে যারা, তাদেরকে দেওয়া হতো। অ্যান্ড দেবদানা দ্যাট মিন্স ল্যান্ড গিফটেড টু টেম্পলস, বা মন্দিরে যে জমি দেওয়া হতো। আ ভিলেজ ওয়াজ অ্যান এরিয়া দ্যাট হ্যাড ওয়েটল্যান্ডস, ড্রাই ল্যান্ডস, উর, ভিলেজ সাইড, হাউজেস, হাউস গার্ডেন্স। মনোরাম দ্যাট মিন্স মিটিং প্লেস, যেখানে মিটিং করা হতো তাকে বলা হতো মনোরাম। হাউ ওয়েল প্ল্যান অ্যান্ড ওয়েল অর্গানাইজড ইট ওয়াজ, লুক, দেখো টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমটা কত সুন্দর ওয়েল অর্গানাইজ ছিল। গ্রামের একটা পার্টিকুলার জায়গায় যেখানে মিটিং হতো তাকে বলা হতো মনরাম। দ্য অ্যাসেম্বলি অফ ব্রাহ্মিনস ওয়ার নোন অ্যাজ সভা। বেসিক্যালি সভায় কারা থাকতো? ব্রাহ্মীণরা থাকতো। ইট ওয়াজ আ ভেরি পাওয়ারফুল ইনস্টিটিউশন, সভার প্রচুর ক্ষমতা ছিল, ওকে। ইট লুকড আফটার দ্য ল্যান্ড গিফটেড টু ব্রাহ্মিনস, ব্রাহ্মীণদেরকে যে জমি গিফট করা হতো তার ওপর কন্ট্রোল ছিল সভার। সভা ক্যান বি ডেসক্রাইবড অ্যাট প্রেজেন্ট আওয়ার পার্লামেন্ট হাউস। আমাদের অ্যাট প্রেজেন্ট পার্লামেন্টের সাথে সভাকে কম্পেয়ার করা যায়। পার্লামেন্ট থেকে যেরকম করে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়, একই রকমভাবে চোল পিরিয়ডে সভার তরফ থেকে টোটাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম সেটাকে পরিচালনা করা হতো। ইচ অ্যান্ড এভরি সভা হ্যাড ডিফারেন্ট কমিটিস, প্রত্যেকটা সভায় বিভিন্ন কমিটি থাকতো। লাইক অ্যাট প্রেজেন্ট ডিফারেন্ট মিনিস্টার্স, অ্যাট প্রেজেন্ট যেমন বিভিন্ন মিনিস্টার রয়েছে, এডুকেশন মিনিস্টার, ইরিগেশন মিনিস্টার, ওকে, ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার। একই রকমভাবে চোলা পিরিয়ডেও সভার বিভিন্ন কমিটি ছিল এবং সেই বিভিন্ন কমিটি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দেখভাল করতো। লাইক ব্রাহ্মীণ ভিলেজেস, লাইক ইরিগেশন অ্যান্ড টেম্পল, ওকে। কিছু কিছু সভা ছিল যারা ব্রাহ্মীণ ভিলেজের ওপর কন্ট্রোল রাখতো। কোনো কোনো সভা আবার মন্দিরগুলোকে দেখভাল করতো, আবার কোনো কোনো সভা ইরিগেশন বা চাষাবাদের বিষয়টাকে দেখভাল করতো। সভার মেম্বার কারা হবে বা কারা মেম্বারশিপ পাবে তার একটা প্রসেস ছিল। দ্য নেমস অফ এলিজিবল মেম্বার রিটেন অন পাম লিভস ওয়্যার পুট ইন অ্যান আর্দেন পট। পাম গাছের পাতার ওপর কিছু এলিজিবল সদস্যের নাম আগে লেখা হতো এবং একটা মাটির পাত্রে রাখা হতো। আ বয় ওয়াজ আস্কড টু টেক আউট আ স্পেসিফিক নাম্বার ফর ইচ কমিটি। ইন দিস ওয়ে দ্য কমিটি ওয়্যার কনস্টিটিউটেড। এরপর কী হতো? একজন বয় বা একজন ছেলেকে ডাকা হতো। সে কী করতো? ওই আর্দেন পটের ভেতর থেকে এক একটা করে পাম লিভস বার করতো। ওয়ান কাইন্ড অফ লটারি সিস্টেম বলা যায়। এবং যে পাম লিভসটা সে বার করলো তার ওপরে যার নাম লেখা থাকতো সেই সভায় ইলেক্টেড হতো।